Welcome in this video lecture. In this video lecture, we are going to focus on the next topic of inheritance and variation. And this topic is Mendel's law of inheritance. Actually, Mendel stated the three laws: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Now we focus the one by one law. The first law, this is the law of dominance. Law of dominance, in which Mendel stated that when the two homozygous individual with one or more pair of contrasting character, these are crossed, the alleles or character that appear in F1 generation or in F1, these are the dominant, and these are not appear in F1, these are the recessive. When two pure parents, one is the male, other is the female, जर एक मेल असेल आणि एक फिमेल असेल, हे एकमेकांना क्रॉस होत असेल, अँड दीज आर होमोजायगस, हे होमोजायगस असेल. होमोजायगस म्हणजे काय? प्युअर येलो क्रॉस विथ द प्युअर ग्रीन विच आर प्रोड्यूस द F1 अँड दिस F1 दीज आर द हायब्रिड. यामध्ये जे F1 ते तयार करतं हे यामध्ये हायब्रिड असतं. म्हणजेच काय? यामध्ये जे प्युअर आहे त्याचे ॲलिलीज तुम्ही ते पाहू शकता, जे प्युअर ग्रीन आहे त्याचे ॲलिलीज देखील यामध्ये तुम्हाला दिसते. बट इन विच द ओनली वन फिनोटाइप दीज आर एक्सप्रेस अँड दिस इज कॉल्ड एज द डॉमिनंट. अदर दीज आर नॉट एक्सप्रेस, दिस इज कॉल्ड एज द रेसिसिव्ह. एक यामध्ये एक्सप्रेस होतं आहे त्याला म्हणायचं आहे डॉमिनंट, दुसरा एक्सप्रेस होत नाही त्याला म्हणायचं आहे रेसिसिव्ह. दॅट मीन्स द वन ॲलिली फॉर्म अ मास्क ऑन अदर ॲलिली. एक ॲलिली इथे दुसऱ्या ॲलिलीवरती मास्क फॉर्म करते. जसे इथे कॅपिटल वाय आहे त्याने मास्क फॉर्म केलेला आहे स्मॉल वाय वरती, आणि म्हणून स्मॉल वाय दीज आर नॉट एक्सप्रेस इन दिस केस अँड कॅपिटल वाय दीज आर एक्सप्रेस इन दिस केस अँड दिस इज द डॉमिनंट. यामध्ये याला म्हणायचं डॉमिनंट, जे एक्सप्रेस होतं दॅट इज द डॉमिनंट, अँड इन दिस केस येलो दीज आर द डॉमिनंट ओव्हर द ग्रीन. ग्रीन these are not expressed or these are not appear in F1 and because of this is the recessive. The trait which is appear in the F1 this is called as the dominant and which is not appear in F1 this is called as the recessive. Now this a law, that is the law of dominance, these are universally not applicable. Actually this law is universally not applicable. Why? In some cases, for example codominance, incomplete dominance, example human skin color, human height, human intelligence, animal cattle color. In this case we cannot see the one is dominant, other is the recessive. In some cases recessive these are also expressed in F1 and in that case the law of dominance we cannot see. इथे काही केसेस अशा आहे की जिथे आपल्याला रेसिसिव्ह ट्रेड F1 मध्ये एक्सप्रेस झालेलं दिसते आणि त्या ठिकाणी जो लॉ ऑफ डॉमिनन्स आहे तर तो यामध्ये ॲप्लिकेबल नाही आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला लॉ ऑफ डॉमिनन्स यामध्ये दिसत नाही, त्यामध्ये जिथे रेसिसिव्ह यामध्ये एक्सप्रेस झालेले आहे. अँड बिकॉज ऑफ वी कॅन नॉट सी इन ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दॅट इन विच द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन these are takes place the law of dominance and because of that law of dominance these are universally not applicable. Now we focus on the next law and this next law this is the law of segregation. This is also called as the law of purity of gamete. Law of segregation in which Mendel stated that when the hybrid which is produced in F1 when two pure parents cross with each other which produce the hybrid that is the F1 which are form of gametes and these gametes at the time of formation of gametes these allele these are segregate or separate from each other and which enter in different gametes, that is these are maybe dominant or either dominant or recessive and because of which form of gametes these are pure for each allele and because of that this law is also called as the law of purity of gamete. इथे तुम्ही पाहू शकता, पहा ज्यावेळेस in this example you can see here when two pure parents these are cross with each other which produce the hybrid and this hybrid when produce a gamete at that time these alleles segregate or separate from each other. ज्यावेळेस हायब्रिड म्हणजे काय? ज्यामध्ये दोन्ही आलेली आहे, डॉमिनंटची आलेली आहे, रेसिसिव्हची आलेली आहे. ज्यावेळेस हे गॅमेट्स फॉर्म करतात त्यावेळेस यामध्ये ज्या आलेलीज आहेत these are segregate or separate from each other. ज्या आलेलीज आहेत त्या एकमेकांपासून सेपरेट होतात, सेग्रिगेट होतात अँड in this case the single gamete which having the dominant or recessive allele. एका गॅमेटमध्ये एकतर डॉमिनंट असते किंवा रेसिसिव्ह असते आणि त्यानुसार एक तर डॉमिनंट आलेली तुम्ही ते पाहू शकता किंवा रेसिसिव्ह. जसं फॉर एक्झाम्पल ह्या गॅमेटमध्ये तुम्ही पाहू शकता इन विच कॅपिटल वाय दिस इज प्रेझेंट, इन दिस केस स्मॉल वाय यू कॅन सी हिअर अँड द सिंगल गॅमेट हॅविंग द सिंगल आलेली दॅट मीन्स द हायब्रिड व्हेन प्रोड्यूस अ गॅमेट
hybrid means combination of both allele, dominant allele or recessive allele. When hybrid produce a gamete, that gamete having the single allele, these are maybe dominant or maybe recessive. That means the hybrid in which the allele these are separate and form a gamete. Because of this law is called as the law of segregation, and the single gamete having the single allele, it may be dominant or recessive, and because of this law is called as the law of purity of gamete. And because of that we can see the expression of phenotypic expression of the recessive in F2. F2 मध्ये आपल्याला रेसिसिव्हचं एक्सप्रेशन यामुळे दिसतंय कारण ह्या ॲलिलीज यामध्ये काय झालं आहे, सेग्रिगेट सेपरेट यामध्ये झालेल्या आहे. अँड दिस वी कॅन सी इन ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, दॅट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन विच द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिस आर टेक्स प्लेस. अँड बिकॉज ऑफ दॅट लॉ ऑफ सेग्रिगेशन ऑर लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट दिस आर युनिव्हर्सली ॲप्लिकेबल. हा जो लॉ आहे, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन किंवा लॉ प्युरिटी ऑफ गॅमेट आपल्याला सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये दिसतो आणि म्हणून हा जो लॉ आहे, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन हा युनिव्हर्सली ॲप्लिकेबल आहे. नाउ वी फोकस ऑन द थर्ड लॉ, अँड दिस थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स अबाउट द इनहेरिटन्स, अँड दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट हा मेंडल यांचा थर्ड लॉ आहे. यामध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे पहा, वेन हायब्रिड पॉझेसिंग 2 or more पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॅक्टर, असा हायब्रिड की ज्यामध्ये 2 किंवा 2पेक्षा जास्त कॉन्ट्रास्टिंग फॅक्टर्स आलेलीच आहे, ज्यावेळेस हे हायब्रिड गॅमेट्स फॉर्म करतं, विच आर फॉर्म अ गॅमेट्स, द फॅक्टर in each pair segregate and separate independently of the pair. यामध्ये ज्यावेळेस असा हायब्रिड की ज्यामध्ये 2 किंवा 2पेक्षा जास्त कॉन्ट्रास्टिंग फॅक्टर आहे ते ज्यावेळेस गॅमेट फॉर्म करतात त्यावेळेस प्रत्येक जी पेअर आहे ती यामध्ये सेग्रिगेट होते, सेपरेट होते इंडिपेंडंटली. अँड बिकॉज ऑफ दॅट वी कॅन सी द in dihybrid phenotypic ratio these are 9:3:3:1. इथे आपण एक एक्झाम्पल समजून घेऊ. जसे इथे फॉर एक्झाम्पल इथे पॅरेंट्स विच हॅविंग द 2 कॅरेक्टर, फॉर एक्झाम्पल सीड कलर, सीड शेप, अँड दीज आर क्रॉस विथ इच अदर. 2 प्युअर पॅरेंट्स आहे जे एकमेकांना क्रॉस होतात, विच प्रोड्यूस द F1 हायब्रिड, जे F1 हायब्रिड यामध्ये फॉर्म करतात. दिस F1 हायब्रिड इन विच यू कॅन सी हिअर द कॅपिटल Y, स्मॉल y, कॅपिटल R, स्मॉल r. When this produce a gamete, at that time the pair of these allele these are separate or segregate independently, and in which the different types of gamete we get, capital Y with capital R, capital Y with small r, small y with capital R, and small y with a small r. These are possible because of the segregation of these alleles or pair of alleles independently. यामध्ये ह्या ज्या पेअर आहे त्या इंडिपेंडंटली यामध्ये सेग्रिगेट होत आहेत, सेपरेट होत आहेत, अँड बिकॉज ऑफ दॅट वी कॅन सी द रेशो 9:3:3:1. that is 9, these are the yellow round, that is yellow color with round, green color with round, yellow color with wrinkle, and green color with wrinkle. These are possible because of the segregation of this pair of allele independently. ह्या पेअर इथे इंडिपेंडंटली सेग्रिगेट होत आहेत, सेपरेट होत आहेत, आणि न्यू कॉम्बिनेशन यामध्ये फॉर्म होते, आणि म्हणूनच यामध्ये हा जो रेशो आहे 9:3:3:1 these are possible. that is the each trait these are combined with the other new trait. these are may be dominant or recessive. येलो हा राऊंड सोबत आहे, ग्रीन हा राऊंड सोबत आहे, येलो हा रिंकल सोबत आहे, ग्रीन हा रिंकल सोबत आहे. हे सगळं कॉम्बिनेशन यामुळे पॉसिबल आहे कारण यामध्ये प्रत्येक जी आलेली आहे ती यामध्ये इंडिपेंडंटली यामध्ये सेग्रिगेट सेपरेट यामध्ये झालेली आहे. बट दिस लॉ दिस आर युनिव्हर्सली नॉट ॲप्लिकेबल. ॲक्च्युली मेंडल यांनी इथे पहा पी प्लॅन घेतलं होतं पायसम सटायोम, त्यावरती त्यांनी इथे एक्सपेरिमेंट केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी जे 7 कॅरेक्टर घेतलेले लकीली यामध्ये ईच कॅरेक्टर प्रेझेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोझोम. आता पी प्लॅनमध्ये 7 कॅरेक्टर आहे आणि हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम देखील 7 आहे, आणि त्यामध्ये लकीली पहा त्यांनी जे 7 कॅरेक्टर घेतलेले त्या 7 कॅरेक्टरचे फॅक्टर हे सेपरेट क्रोमोझोमवरती आहे, आणि त्यामुळे त्यांना हा जो लॉ आहे तर हा पी प्लॅनमध्ये दिसलेला आहे किंवा लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट हा हे सक्सेसफुली इथे त्यांनी एक्सप्लेन केलेला आहे. बट दिस आर नॉट पॉसिबल इन ऑल केसेस. सगळ्या केसेसमध्ये आपल्याला ही दिसत नाही. व्हाय? बिकॉज ऑफ द सिंगल क्रोमोझोम विच ऑल्सो हॅविंग द सो मेनी जीन्स. एका क्रोमोझोमवरती खूप सगळे जीन असतात. मॉर्गन्स यांनी सांगितलेलं आहे पहा
the so many genes, these are linked together on a single chromosome. And if we want to find out this law of independent assortment, in this case these are not possible, कारण खूप सगळे जीन एकाच क्रोमोझोमवरती असल्यामुळे ते यामध्ये सेग्रिगेट सेपरेट होणार नाही. लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट हा यामुळे पॉसिबल झालेला आहे कारण मेंडल यांनी जे पायसम सटायम घेतलं त्यामध्ये प्रत्येक कॅरेक्टरचा फॅक्टर प्रत्येक सेपरेट यामध्ये क्रोमोझोमवरती आहे आणि त्यामुळे हे सगळं पॉसिबल आहे. बट हे सगळं यामध्ये वेगवेगळे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत ज्यांच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं, त्यांच्यामध्ये जे गॅमेट्स फॉर्म होतात त्यामध्ये जे वेगवेगळे जीन्स आहे ते एकाच क्रोमोझोमवरती लिंक असल्यामुळे यामध्ये हे पॉसिबल नाही. म्हणजे लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट हा पॉसिबल नाही. अँड बिकॉज ऑफ दिस आर युनिव्हर्सली नॉट ॲप्लिकेबल, सगळ्यांवरती तो लागू पडत नाही. ॲक्च्युली मेंडल्स यांनी 3 लॉ सांगितले, लॉ ऑफ डॉमिनन्स, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. त्यामध्ये लॉ ऑफ डॉमिनन्स हा युनिव्हर्सली ॲप्लिकेबल नाही आहे कारण काही केसेसमध्ये रेसेसिव्ह एक्सप्रेशन आपल्याला F1मध्ये दिसतं. त्याचबरोबर लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट हा देखील युनिव्हर्सली ॲप्लिकेबल नाही आहे कारण सो मेनी जीन्स दीज आर लिंक टुगेदर ऑन अ सिंगल क्रोमोझोम. आणि यामध्ये युनिव्हर्सली ॲप्लिकेबल असणारा आहे लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट. सो आपण इथे आज आपल्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये 3 लॉ समजून घेतले. लॉ ऑफ डॉमिनन्स, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन म्हणजेच लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट आणि मेंडल्स यांचा 3rd लॉ आपण पाहिला, लॉ ऑफ independent assortment. So we will meet in next video lecture with next topic. Thank you so much. Please like, share and subscribe this video.